आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी सेम में हूँ आपकी दोस्त टिम्पल। आज का हमारा खास कार्यक्रम समानता और न्याय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही विषय के बारे में जिसकी वजह से हमारे समाज में कई सारे लोगों को और खास करके महिलाओं को समानता मिली है। समाज में समय समय पर कई ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए समाज को पूर्ण जीवित किया है। समाज को संगठित करना हो या सभी को एक समान अधिकार देना हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। भारत जैसे महान राष्ट्र को एक संपूर्ण संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष गाथा को कई कवियों ने अपने शब्दों से सम्मानित किया है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कविता। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती ये जमी आसमान का रंग नीला नहीं होता, भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा हमें मिला नहीं होता, हमें मिला नहीं होता। जय भीम। आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी सेम में हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। आज का हमारा खास कार्यक्रम समानता और न्याय में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेकों स्वतंत्र सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, जिनमें से एक नाम भीमराव अंबेडकर जी का भी आता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष गाथा भारत के युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। आइए थोड़ा गौर करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलित समुदाय के महान नेता थे। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुधार के लिए एक प्रेरणा है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज, राजनीति और कानूनी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीवा, भीम, भीमराव, बाबा साहेब अंबेडकर आदि था। अंबेडकर का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में जातिवाद और छूआछूत बहुत प्रचलित था। अंबेडकर को स्कूल में बहुत अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में संघर्ष करते रहे। शिक्षा और प्रशिक्षण। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री ली। वो एक कुशल विद्वान थे और उनके पास भारतीय समाज, राजनीति और कानून का गहरा ज्ञान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 9 भाषाओं के जानकार थे। संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। भारतीय संविधान के निर्माण में
उनका योगदान ऐतिहासिक था। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधानों का समर्थन किया। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन दलितों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय समाज में छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और भारतीय समाज में समानता की आवश्यकता को बताया। आम्बेडकर ने मूल निवास आंदोलन और महार सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनका उद्देश्य दलितों को मंदिरों में प्रवेश पर अधिकार दिलाना था। बौद्ध धर्म अपनाना। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल और समाज सुधार। डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों और अन्य सामाजिक सुधारों के लिए हिंदू कोड बिल को पेश किया। हालांकि इस बिल को संसद में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुधारों की दिशा में काम किया। राजनीतिक जीवन। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1947 में भारतीय संविधान की योजना बनाई और दलितों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई प्रमुख निर्णय किए। वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी जयंती 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है और ये एक दिन भारत में उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए संघर्षों की याद दिलाता है। भीमराव आम्बेडकर जी ने भारत के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखा और समान अधिकार देने के लिए भारत के संविधान का निर्माण किया। 65 वर्ष की आयु में समाज सुधारक भीमराव आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के शो में हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में। भारतीय समाज में सामाजिक कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने भारत के संविधान निर्माण के समय प्रस्तुत किया। ये बिल खास तौर पर हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न कानूनी और सामाजिक मुद्दों को सुलझाने के लिए था। इसके तहत महिलाओं को अधिकार, विवाह संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों पर सुधार की कोशिश की गई थी। आइए जानते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से हिंदू कोड बिल के बारे में। તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે રેડિયો નજરિયાના સ્ટુડિયો પર। તો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એડવોકેટ મિતેશભાઈ। તો વધુ વાત કરીએ તેમનાથી અને જાણીએ હિન્દુ કોડ બિલ વિશે કે તે બિલ શું છે અને તેમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે। પહેલાં તો થેન્ક યુ રેડિયો નજરિયા 107.8 કે તમે મને અહીંયા આમંત્રિત કર્યો અને જે હિન્દુ કોડ બિલ છે એના વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં આજે માહિતી આપીશું। મારું નામ મિતેશ તપોધન છે અને હું એડવોકેટ છું અને ઘી કાંટા કોર્ટમાં હું અત્યારે ક્રિમિનલ પ્રેક્ટિસ કરું છું। હવે આપણે હિન્દુ કોડ બિલ વિશે સમજીએ કે હિન્દુ કોડ બિલ હતું એનો જે મુસદ્દો એટલે કે ડ્રાફ્ટ
કે જે એનો જે કાયદો બનાવવા માટેનો જે બિલ પસાર કરવા માટે જે મેન જે રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે રજૂ કરી હતી. 1946થી જ આ બિલ રજૂ કરવા માટે એમણે લડાઈ શરૂ કરી નાખી હતી. હવે તમને એ પણ ખબર છે કે એ વખતે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના બધા વિરોધી હતા, કેમ કે તેમણે નીચલી કાસ્ટમાં જન્મ લીધો હતો. એટલે કાસ્ટ વસ્તુ એટલે કે જાતિવાદ એ વખતે બહુ હતો, એટલે એમનો વિરોધ એના કારણે પણ આ બિલના લઈને બહુ થયો હતો. ટોટલ આ જે હિન્દુ કોડ બિલ છે એના 9 ભાગ હતા અને એમાં 139 ધારાઓ હતી અને 7 સૂચિ હતી. હવે આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હતો આ હિન્દુ કોડ બિલનો? તો એક તો સામાજિક જે અસમાનતા છે એને દૂર કરવી, પછી જે ક્રૂરતાપૂર્ણ માન્યતાઓ કે અમુક વખતે બેટીને નાની છોકરીને લગ્ન કરાવી નાખે, દૂધ પીતી કરી નાખે, એવા જે પહેલાંના જમાનામાં જે ક્રૂરતાપૂર્ણ જે માન્યતાઓ, રીતિઓ અને જે નિયમો હતા એને દૂર કરવા. પછી ભેદભાવ હતો, એટલે કે ઉચલી કાસ્ટ, નીચલી કાસ્ટ, બરાબર, ઓપન કેટેગરી, SC કેટેગરી, જે બધી કેટેગરી વાઇઝ પણ ભેદભાવ હતા એના દૂર કરવા માટે આ બિલ ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ બિલમાં એવું હતું કે જવાહરલાલ નહેરુ સાહેબે એ વખતે આંબેડકર સાહેબને સમર્થન આપતા હતા, પણ એના સિવાય વિરોધીઓ એમના ઘણા બધા હતા. અને આ જે બિલ છે બધા ધર્મ પર લાગુ પડતું હતું, કેમ કે એમાં સ્ત્રીનો જે તલાક થાય એમાં અને જે છૂટાછેડા થાય, પછી જે બાળકને દત્તક લેવાનું, પછી પુત્રી અને પુત્રને જે સમાન હિસ્સો આપવો, પછી ઉત્તરાધિકાર નિયુક્ત કરવા, આ જે બધી બાબતો છે એનો પણ આ હિન્દુ કોડ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. એમાં 2 પ્રકારના પહેલાં એવું હતું કે વિવાહો હતા. એક શાસ્ત્રીય એટલે કે શાસ્ત્રોક્ત વિવાહ થાય અને એક સિવિલ વિવાહ થાય, એટલે જે આપણે કહીએ છીએ કોર્ટ મેરેજ પ્રમાણે. પહેલાં સિવિલ વિવાહ એટલા બધા સ્વીકારવામાં નહોતા આવતા, પણ શાસ્ત્રીય વિવાહમાં 5 શરતો મૂકવામાં આવી હતી એ વખતે કે છોકરો હોય એની ઉંમર 18 વર્ષ હોવી જોઈએ અને છોકરી હોય એની ઉંમર 16 વર્ષની હોવી જોઈએ. અને બીજું કન્ડિશન કે જ્યારે વિવાહ કરે આ છોકરો અને છોકરી એ બંને અપરિણિત હોવા જોઈએ, મીન્સ બંનેમાંથી એકના મેરેજ ના થયેલા હોવા જોઈએ. અને બીજું કે એ બંનેમાંથી કોઈ જોડે ગેરકાયદેસર સંબંધ પણ ના હોવા જોઈએ, સપિંડ ના હોવા જોઈએ, એટલે કે બંને એક જ ગોત્ર કે એમાંથી ના આવેલા હોવા જોઈએ. બીજું કે એ લોકો મેચ્યોર હોવા જોઈએ, એટલે કે પાગલ ના હોવા જોઈએ. એમાંથી એવું ના હોય કે છોકરો ના સમજણ હોય, છોકરી ના સમજણ હોય, બંનેની મેચ્યોરિટી હોવી જોઈએ થોડી. આ બધી વસ્તુનો એ વખતે હિન્દુ કોડ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. અને એ વખતે વર વધુને સમાન વર્ણના હોય કે ના હોય વિવાહ કરી શકે એ વસ્તુનો પણ આ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પણ એમાં બહુપત્નીત્વ એટલે એક કરતાં વધુ પત્ની રાખવી એનો એ વખતે એમાં સમાવેશ કરવામાં નહોતો આવ્યો. એક જ પત્ની રાખવી એ હિન્દુ બિલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. કોઈ પણ સમજો કે ધોખાથી વિવાહ કરવામાં આવે તો એની અનુમતિ એ વખતે ના પાડી હતી, કે ધોખાથી ધારો કે કોઈ છોકરી કે છોકરા જોડે વિવાહ ધોખાથી કરવામાં આવ્યું હોય તો એને ગેરકાયદેસર ગણવામાં આવતા હતા. અને એમાં એવું હતું કે વિવાહ જે થાય એના 3 વર્ષની અંદર કેસ દાખલ થવો જોઈએ, બરાબર. ક્યારે? અવૈધ વિવાહમાં. અવૈધ વિવાહ એટલે કે જે ગેરકાયદેસર વિવાહ હોય એનો કેસ 3 વર્ષમાં અંદર દાખલ થઈ જવો છે. હવે અવૈધ વિવાહ કીધા કે જે ગેરકાયદેસર, એની જે બાળક ધારો કે સંતાન થઈ જાય 3 વર્ષની અંદર, તો એ બાળક તો પણ વૈધ ગણવાનું એમ, એની બાળક ઉપર કોઈ અસર ના થાય, બાળકને તો કાયદેસર જ ગણવામાં આવતું હતું. અને એ વખતે તલાકના પણ 7 કારણ જણાવવામાં આવ્યા હતા. એક તો ધર્મ પરિવર્તન, પરિત્યાગ કરેલું હોય, રખેલ રાખેલી હોય, બરાબર, કે ભયંકર રોગ હોય, ચેપી રોગ હોય, કોઈ ક્રૂરતાપણું વિવાહ દરમિયાન કોઈ વર્તન કરતું હોય, અસ્થિર મગજનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, આવા બધા જે 7 પ્રકારના મેં મુદ્દાઓ કીધા એનો પણ એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. શું કહેવાય, પત્નીની જે કહેવાય ને સ્વીકૃતિ આવશ્યક હતી, મીન્સ દત્તક લેવું હોય તો પત્ની કે મારા દત્તક લેવું છે તો જ દત્તક લેવામાં આવતું હતું. અને એકથી વધુ મેં કીધું એ પ્રમાણે પત્ની હોય ધારો કે, તો હવે દરેકની અનુમતિ આવશ્યકતા નથી. 3 પત્ની રાખી હોય ધારો કે કોઈ વ્યક્તિએ, તો એમાંથી કોઈ એકની બી અનુમતિ હોય તો બી એ દત્તક લઈ શકાય. કોઈ પણ છોકરાને ગોદ લેવું હોય રજીસ્ટ્રેશન કરવું આવશ્યક હતું. પુત્રીને એ વખતે અડધો હિસ્સો પિતાની સંપત્તિમાંથી આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. અને મનુસ્મૃતિ અને દાયભાગ, બરાબર, આ એક હતું, એનો પણ એ વખતે ગહન અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ એક મનુસ્મૃતિ દાયભાગ એ પણ એ વખતનું પરંપરા ચાલતી હતી, એમાંથી પણ એનો ગહન અભ્યાસ કરીને પણ હિન્દુ કોડ બિલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. અને હાલમાં બી તમે જુઓ કે ભારતમાં જાતિ અને લિંગના આધારે શોષણ બહુ થઈ રહ્યું છે. જાતિના આધારે પણ બહુ ઝઘડા થઈ રહ્યા છે અને શોષણ પણ સ્ત્રી પુરુષનું અને નાના બાળકોનું ઘણું થઈ રહ્યું છે. તો એ બધું પણ હટાવવાનું આ બિલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આખું આ બિલ પાસ નહોતું થયું. બાબા સાહેબ આંબેડકરની ઈચ્છા આવી હતી કે જેટલા પણ આમાં મુદ્દાઓ લેવામાં આવ્યા છે એ આખું બિલ પાસ થવું જોઈએ, પણ આખું આ બિલ પાસ થયું નહોતું. હવે આમાંથી બિલ પાસ થવામાંથી હાલમાં 4 એક્ટ આમાં અમલમાં આવ્યા હતા એ બિલમાંથી, હિન્દુ કોડમાંથી. તો કયા હતા? તો પહેલું હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, એ આ હિન્દુ કોડ બિલનો જ ભાગ છે, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ. બીજું હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ, એટલે કે વારસાઈ ધારો, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ. ત્રીજો મુદ્દો હિન્દુ અડોપ્શન એક્ટ, એટલે કે જે આપણે દત્તક લેવું.
અને એક એટ્રોસિટી એક્ટ બન્યો હાલનો, બરાબર, કે જે એ વખતે અનટચેબિલિટી એક્ટ તરીકે ફેમસ હતો, અત્યારે એટ્રોસિટી ગણાય છે. આ ચારે ચાર હિન્દુ કોડ બિલના જ ભાગ છે. वेलकम टू रेडियो नज़रिया 107.8 आवाज़ हमारी से में हूँ आपकी दोस्त डिम्पल. आज के हमारे कार्यक्रम समानता और न्याय में आपका फिर से एक बार स्वागत है. तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदू कोड बिल के बारे में और आम्बेडकर जी के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में. हिंदू कोड बिल भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम था जो महिलाओं को निचली जातियों के अधिकारों कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार था. हालांकि यह बिल तत्काल लागू नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद कानूनी सुधारों ने भारतीय समाज में बदलाव की प्रक्रिया को गति दी और समाज में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया. राहों में कांटे थे पर उम्मीद का सूरज चमकता था. आम्बेडकर ने दिखाई हमें एक नई दिशा जहां हर इंसान का हक होता है चमकता. वेलकम टू रेडियो नज़रिया 107.8 आवाज़ हमारी से मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल. आज के हमारे कार्यक्रम समानता और न्याय में आपका स्वागत है और भी इस विषय में बात करते हैं, यानी कि हिंदू कोड बिल के बारे में आज के हमारे एक्सपर्ट मितेश जी से. હવે હું એમ કહું કે હિન્દુ કોડ બિલ હતા, 10 મુદ્દાઓ એવા હતા કે જે એમણે સમાવેશ કર્યા હતા બાબા સાહેબ આંબેડકરે. તો એક તો એવું કે મહિલાને પુરુષની જેમ જ સમાન કાનૂની અધિકાર આપવામાં આવવો જોઈએ. પછી મહિલાઓને પોતાની મરજીથી જ બાળક દત્તક લેવાનો અધિકાર આપવો જોઈએ. બીજો મુદ્દો હતો એ. ત્રીજો મુદ્દો એવો હતો કે કોઈ પણ જાતિના છોકરા હોય કે છોકરી એની જોડે લગ્ન કરી શકાય, એવું નહીં કે પોતાની જાતિ જોડે જ લગ્ન કરાય છોકરા જોડે કે છોકરી જોડે. હવે ચોથો મુદ્દો એવો હતો કે પતિ અથવા પત્નીનો એક જ વિવાહ કરવાનો અધિકાર, એક જ વિવાહ કરી શકે, પતિ હોય કે પત્ની હોય. પાંચમો મુદ્દો એમાં એવો હતો કે પિતાના મૃત્યુ પછી પુત્રીને પણ પુત્રની જેમ જ સંપત્તિમાં સમાન અધિકાર આપવો જોઈએ. સંપત્તિમાં હક નહોતો મળતો, એ પણ હિન્દુ કોડ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પછી છઠ્ઠો મુદ્દો એવો હતો એમાં કે તલાક આપતી વખતે પતિને પત્નીની આર્થિક સહાયતા આપે. મીન્સ તલાક તમે આપી દીધો તો પત્નીને તમારા આર્થિક સમાનતા પણ આપો, એટલે મીન્સ એને સપોર્ટ બી કરવાનો, પછી તમે તલાક આપી શકો. તો તલાક આપ્યા પછી બી તમારે એને સપોર્ટ કરવાનો. પછી સાતમો મુદ્દો હતો કે વિધવા કોઈ સ્ત્રી હોય તો ફરીથી એ લગ્ન કરી શકે, એનો પણ અધિકાર એમાં આપવામાં આવ્યો હતો. પછી આઠમો મુદ્દો એમાં એવો હતો કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સ્ત્રીનું જાતીય શોષણ કરવાવાળી વ્યક્તિ હોય અને જો એ દોષિત ઠરાય તો એને સજા આપવાની અને દંડ બંનેની જોગવાઈ પણ આ બિલમાં કરવામાં આવી હતી. નવમો મુદ્દો એવો હતો કે પુત્ર અને પુત્રી હોય અથવા પતિ અથવા પત્નીની એક સમાન બરાબરી રાખવાની. પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય, પતિ હોય કે પત્ની હોય, એવું નહીં કે પતિ પત્ની ઉપર જોર જબરજસ્તી કરી શકે, પુત્ર હોય તો એને વધારે માન આપવાનું, પુત્રીને નહીં આપવાનું, સમાન અધિકાર આપવો જોઈએ. આ બધી જે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરવાની જોગવાઈ પણ આમાં કરવામાં આવી હતી આ બિલમાં. અને છેલ્લો એક 10મો મુદ્દો એમાં એવો હતો કે સરકારી નોકરી કોઈ કરતી હોય લેડીઝ, તો જ્યારે પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો એને 6 મહિનાની મેટર્નિટી લીવ એટલે કે એના પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન રજાઓ આપવામાં આવતી હતી. અને આ જે રજાઓ આપવાની એમાં મને પગાર નહીં કપાવવાનો, એને પગાર આપવાનો, આ પણ આ બિલમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. સંસદમાં બહુ જ વિરોધ થયો હતો આ હિન્દુ કોડ બિલનો. એ વખતના રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા આપણા, એમણે આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો. અને એક ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી હતા, એમણે પણ આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો. આના સિવાય એક કારપાત્રી સ્વામી હતા, એમણે પણ આ બિલનો ઘણો વિરોધ કર્યો હતો. અને એનું રીઝન શું હતું, એ વખતે જે ઉચ્ચ જાતિની સ્ત્રીઓ હતી ને, આર્થિક રીતે સારી હોય તો એને ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં ગણવામાં આવતી હતી, બરાબર. તો એ લોકોએ બી આ બિલનો વિરોધ કરતા એમ જણાવ્યું હતું કે પોતે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર નીચલી કાસ્ટમાંથી આવ્યા છે એટલે એમના વિચારો પણ આવા છે, એટલે એ બધા અમને લાગુ નહીં પડતા. એટલે એમનો નીચલી કાસ્ટમાંથી આવવાના કારણે આ બિલમાં બહુ જ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જો 26 સપ્ટેમ્બર 1951માં નહેરુજી હતા, એમણે આ બિલને પાછું લેવું પડ્યું. જ્યારે એમણે 1946માં તો એમણે ચાલુ કરી નાખ્યું હતું મુસદ્દો ને બધું, પણ 1951માં એમના આ બહુ વિરોધ બહુ થતા ગયા, દેશમાં બહુ વિરોધ થયા. 26 સપ્ટેમ્બર 1951માં બિલ પાછું લેવું પડ્યું. એના કારણે 27 સપ્ટેમ્બર 1951માં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પોતે જે કાયદા મંત્રી હતા ત્યાંથી ઇસ્તીફા આપવું પડી દીધું. એમણે રાજીનામું આપી દીધું કે મારા હવે સંસદમાં કોઈ પદ ઉપર નથી રહેવું, બરાબર. મેન આ બિલ હતું એ મહિલાઓ માટે ખાસ હતું, કેમ કે એમને સમાન અધિકાર મળે, એક પત્નીત્વના અધિકાર મળે, નોકરી પર એમને ફેસિલિટી
નોકરી મળે. એ વખતની સ્ત્રીઓ બહાર નથી જઈ શકતી, એમને પર શોષણ બહુ થતું હતું અને બહાર નથી જઈ, નોકરી નથી કરી શકતી અને એમને ખાલી ઘરમાં જ એમને ખાલી કામ માટે જ રાખવામાં આવતી હતી. તો આ બધા જે સ્ત્રીઓ માટે જે ખાસ જે લડ્યા, એમણે આંબેડકર સાહેબે ખાસ વાત કીધી હતી કે સંવિધાન જે મેં બનાવ્યું છે એના કરતાં પણ જો આ બિલ બની ગયું તો હું સંવિધાન જે બન્યું એની ખુશી કરતાં મને આ બિલ પાસ થયું એની ખુશી વધારે મને મળશે. તો આ બિલ એમને લાવવાનો હેતુ પણ આ હતો કે જે સ્ત્રીઓ છે એમને ખાસ અધિકાર મળે અને એ પણ પુરુષની જેમ આગળ આવે. બરાબર. એ વખતે એના કારણે તમે જુઓ છો કે અત્યારે આર્ટિકલ 14 બંધારણમાં સમાનતાનો અધિકાર આપે છે. એનું રીઝન બી આ છે. આર્ટિકલ 16માં પણ સ્ત્રીઓ માટે ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આર્ટિકલ 25 કે જે ધાર્મિક સ્વતંત્ર આપે છે એ આ બધા જે છે એ આ બધા બિલના જ એક કહેવાય કે મુદ્દાઓ છે બધા. તો ટૂંકમાં આ જે હિન્દુ કોડ બિલ છે એ મેન બાબા સાહેબ આંબેડકરે બધી એક કહેવાય કે આર્થિક સમાનતા અને જે સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેની સમાનતા અને જે દેશમાં એ વખતે નીચલી ઉચલી કાસ્ટ અને ભેદભાવ હતું એ બધા ભેદભાવ દૂર કરીને અને દરેક જાતિને સમાનતા આપવા માટે આ બિલનો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો હતો. અનફોર્ચ્યુનેટલી આખું બિલ પાસ ના થયું, પણ જે 4 એક્ટ પાસ થયા કે જે હાલમાં પણ મેં કીધા, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, હિન્દુ અડોપ્શન એક્ટ, હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ અને જે એટ્રોસિટી એક્ટ, એ બાબા સાહેબ આંબેડકરની દેન જ છે કે જે આપણને મળ્યા. જો બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે હું તો એમ જ કહું, દરેકને અલગ અલગ એમના અનુભવ થતા હશે કે કોઈકને એવું હશે કે એમણે ખાલી નીચલી કાસ્ટ માટે જ બધું કર્યું, ઉચલી કાસ્ટ માટે કશું નહીં કર્યું. પણ તમે ખરેખર બાબા સાહેબ આંબેડકરના દરેક એક્ટ વિશે તમે સમજશો તો એમણે ખાલી એક જ્ઞાતિ કે એના પૂરતા સીમિત નહોતા રહ્યા. દરેક સ્ત્રીઓ આજે હાલમાં પણ જે નોકરી કરી શકે છે, ઘરની બહાર જઈ શકે છે, એ બધું એમના મહેનત પરિણામના કારણે જ છે. બાકી એ વખતે તો ઘરમાંથી સ્ત્રીઓને બહાર બી નહોતા નીકળવા દેતા. આ નોકરી કરી શકે છે, પછી જે જ્યાં કામના સ્થળે એમને જાતીય સતામણીથી જે બચાવવામાં આવે છે એ આ બધું આપણા આંબેડકર સાહેબે જ ખાસ કર્યું છે. એના સિવાય પણ એમણે જે ઘણા બધા જે બંધારણથી લઈને જે બધા કાયદાઓ વિશે આપણને બરાબર સંવિધાન લખ્યું, તો આ સંવિધાનના કારણે જ આખો દેશ ચાલે છે. आज के कार्यक्रम के हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट मितेश जी से आपको कोई सवाल पूछना है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 8849749472. मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8849749472. सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से. मैं हूँ आपकी दोस्त टिम्पल. वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से. में हूँ आपकी दोस्त टिम्पल. इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए. विरोध करने वालों का तर्क था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, इस कानून को सभी धर्मों पर लागू किया जाना चाहिए. इस बिल के बाद हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग अधिनियमों के रूप में अधिमानित किया गया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है. उन्होंने आगे कहा था, अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ है तो हमें किसी को दोष नहीं देना होगा सिवाय हमारे खुद को. डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे. उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर कई प्रतिभाशाली कार्य किए. तो आज के हमारे सफ़र को यहीं पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी के जीवन के बारे में अगर हम और बात करेंगे तो शायद हमारा वक्त भी कम पड़ जाए. तो बस इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ. तो आज के कार्यक्रम के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 8849749472. मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8849749472. सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी से. मैं हूँ आपकी दोस्त टिम्पल. मिलेंगे अगले कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी.